Pardon, here. All right. Can you guys see it? Yeah? Sí, Okay. sí. Okay, perfect. So first of all, I guess as you have already said, my name is Maria, and I work for the International Orientation Office at LUISS University. So I'm gonna give an overview of our university, and then obviously, if there are any questions, I'll be happy to answer. Добрый день, как уже сказал Бернардо, меня зовут Мария, и я работаю в международном отделе Международного университета LUISS. Расскажу вам немного о нашем университете, и если у вас возникнут какие-то вопросы, вы сможете их задать в конце презентации. So LUISS is a university specialized in social sciences. We are based in Rome, in the very center of Rome. And when we were created in the late 70s, we were created by Confindustria, which is the largest confederation of Italian companies and enterprises. Hence, we have a very close relationship with the corporate world. Наш университет специализируется прежде всего на социальных науках. Университет находится в центральной части Рима, и в 70-х годах этот университет был создан ассоциация Confindustria. Это крупнейшая ассоциация итальянских компаний, итальянских предприятий. И до сих пор мы сохраняем тесную связь с этой организацией. Okay. I don't know how much you know about rankings, but if you do not know very much, then this is my first tip. Start looking at them because they are very important. Не знаю, насколько вы интересуетесь рейтингами, но я всегда начинаю с рейтингов, поскольку они очень важны. So in terms of rankings, LUISS is placed quite well. We rank first in Italy among private universities according to Il Sole 24 Ore, which is the main national ranking. We are in the top 100 universities for the Department of Political Science in the QS World University ranking. We have an EQUIS accreditation certification, which is a very tough accreditation to get. We are in the U multi-rank, and our Department of Business and Management ranks in the top 100 on the Financial Times. На экране вы видите основные рейтинги, в которых мы присутствуем. Согласно национальному рейтингу Il Sole 24 Ore, наш университет занимает первое место в Италии среди частных высших учебных заведений. Также мы входим в первую сотню университетов по направлению политических наук, политологии, согласно международному рейтингу QS. Кроме того, мы получили аккредитацию, сертификацию ассоциации EQUIS, которую очень сложно получить, и входим в сотню. Наше отделение бизнеса и менеджмента входит в первую сотню университетов мира согласно рейтингу Financial Times. Okay. Let's look at a few numbers. So the university, as we said, is a social science university. So we have 4 departments: the Department of Economics and Finance, Business and Management, Political Science, and Law. Как уже было сказано, наш университет специализируется на социальных науках, и наш университет разделен на 4 основных отделения. Это экономика и финансы, бизнес и менеджмент, политология и право. We are a middle-sized university as we have about 9,000 students. And this means that the university is very much like a community. We know you, your names, very often also your families. Наш университет среднего размера, вы видите цифру, в университете учатся 9 тысяч, чуть больше 9 тысяч студентов. Царит такая очень камерная атмосфера, мы знаем друг друга в лицо, зачастую знаем семьи наших студентов. This implies also that students have a very close relationship with professors as well. So the ratio is 1:7, which means that really students have access to professors anytime. This also helps us to support them very closely, and this is why our abandonment rate is 0%.
Еще один, как раз вот эта камерность, это огромный плюс нашего университета, потому что небольшое количество студентов обеспечивает тесный контакт, тесное взаимодействие преподавателей и студентов. Вы видите соотношение 1 к 7, это очень высокий показатель. Мы всегда поддерживаем наших студентов, и поэтому степень людей, то есть процент людей, которые бросают наш университет, равен нулю. So I think that two of the main characteristics of our university are, on one side, the international breadth that the university has, and on the other side, the relationship with the corporate world. Я думаю, что в нашем университете два самых главных преимущества. Первое – это международный подход, такая интернационализация университета. В нашем университете учится очень много иностранных студентов. А второе – это тесная связь с профессиональным миром. So the international breadth of the university is shown by our international agreements. As you can see, we have 41 double degrees and structured partnerships, and about 290 agreements with universities in 57 countries, which means that basically if you want to have an international experience, in addition to coming to Italy, you definitely can. Кроме того, этот интернациональный подход проявляется в различных международных соглашениях, которые есть в нашем университете. Как вы видите на экране, мы предлагаем 41 программу, которая позволяет получить двойной диплом совместно с университетами-партнерами из других стран. Кроме того, у нас есть 290 соглашений с университетами, которые находятся в 57 странах мира. Поэтому, если вы хотите получить дополнительный опыт обучения в какой-то из стран, кроме Италии, международный опыт, то наш университет – это лучшее место. The other big column, as we said, is represented by the relationship with the corporate world. So 90% of our alumni are employed after a year, but the average for our graduates to find their first job is only 2 months. Второй плюс, о котором я сказала, это тесная взаимосвязь с миром, профессиональным миром. 90% наших выпускников находят работу в течение 1 года после выпуска из университета. Но большая часть наших выпускников устраивается успешно на работу уже в течение первых 2 месяцев после выпуска. And then, of course, these two, let's say, columns are connected by our alumni, which right now are about 40,000 worldwide. Вот эти два аспекта – это основные столпы нашего университета, которые соединены, конечно же, нашими студентами, нашими выпускниками, которые живут в разных странах мира, да, и сейчас их количество уже 40 тысяч. Here I put just a couple of the alumni that LUISS has that were particularly successful. For instance, Riccardo Zacconi was the founder and the CEO of Candy Crush and in general of the King brand. And Luca Maestri is right now the CFO at Apple. Здесь на экране вы видите некоторых наиболее известных наших выпускников, которыми гордится университет LUISS. Это Рикардо Дзаккони, основатель бренда Candy Crush, и Лука Маэстри, который сейчас занимает высокую должность в компании Apple. Here's thing within the corporate idea. I put just a couple of the main brands where companies where our students tend to start, their internships or move on with their careers. И вы видите лишь несколько таких наиболее известных компаний, в которых наши выпускники стажируются и успешно работают. Among these, the only one that is missing is the Italian Ministry of Foreign Affairs, because LUISS is the university in Italy with the highest number of graduates that then started a career in diplomacy. Здесь не хватает Министерства иностранных дел Итальянской Республики. Важно отметить, что в нашем университете самый высокий
процент выпускников, которые успешно начинают свою карьеру в дипломатии. I'm pretty sure you're familiar with the concept of lifelong learning, which means that, you know, institutes or universities help students grow throughout their whole life. But here at LUISS, we have another approach, which we call lifelong learning. Я уверена, вы знакомы с концепцией lifelong learning, да, то есть обучение на протяжении всей жизни, когда университет так или иначе помогает совершенствовать знания, навыки своим студентам на протяжении длительного времени, но в университете LUISS принята другая концепция, другой подход, который мы называем lifelong learning. This is a wider approach, which means that we do not only want to train students from a purely academic point of view, but we want them to become ethical leaders of tomorrow. Это более широкий подход, который предполагает не только фундаментальную академическую подготовку, но и подготовку будущих лидеров. So a few years ago, the university opened an office which is called ERS, Ethics, Responsibility and Sustainability, which offers students the possibility to be involved in particular activities that help them become more sensitive towards the world around them. И когда мы говорим о лидерах, мы имеем в виду в том числе лидеров с точки зрения этики. И совсем несколько лет назад, совсем недавно, у нас был открыт специальный отдел ERS, да, Ethic, Responsibility and Sustainability, где мы готовим различные проекты, которые позволяют нашим выпускникам расти в направлении сейчас очень актуальном экологической ответственности, этики и так далее. So, for instance, last year, a group of students that obviously were selected was sent to Lampedusa to work with the Italian Red Cross to help the migrants that were arriving to Italy. Например, в прошлом году часть наших выпускников были отправлены в Лампедузу в качестве волонтеров для работы с беженцами совместно с Красным Крестом. So it's just another way for us to help them not only learn, like have like lectures, but also learn from a wider perspective. Для нас это возможность дать нашим студентам не только теоретические знания, которые они получают из лекций, но и воспитать их в широком смысле этого слова. Among these approaches, obviously, are included many activities. For us, sport is really, really important, and we have an actual sport academy. Этот подход предполагает, затрагивает различные сферы, в том числе спорт. Вообще спорт для нас очень важен, и поэтому в университете LUISS есть собственная спортивная академия. So these are just three of our student athletes who, as you can see from what they're wearing, they competed in the Olympic Games representing Italy. Здесь на слайде вы видите фотографии нескольких известных в Италии спортсменов, которые представляли Италию, в том числе на Олимпийских играх, которые являются студентами нашей академии, нашего университета. You don't have to be a professional necessarily to be able to join the team. So we have in the academy several levels. There is the possibility to join it just as like for fun, or like a more like kind of professional way, so that you actually are part of a team, of the LUISS team, or at a real professional level like them. В этой спортивной академии есть разные уровни, и совершенно не обязательно быть профессиональным спортсменом, чемпионом для того, чтобы заниматься в этой академии. Вы можете заниматься спортом для удовольствия, да, для собственного развлечения, либо на более профессиональном уровне. Эта академия дает несколько возможностей.
So as we mentioned before, LUISS is a private university, which means from a service point of view, we pretty much offer anything you can think or ask for. Университет Льюис частный, поэтому мы предоставляем абсолютно полный спектр услуг. So for instance, in your case, being a non-European student, you would need support with the visa and residence permit, and we have an office that manages only that to help you come here. В случае с иностранными студентами, да, в вашем случае вам нужна будет поддержка и с получением студенческой визы, и с поиском жилья. У нас есть специальный отдел, который занимается исключительно этими вопросами. We know that one of the main stresses for international students is to find their accommodation because they do not know the city, maybe they have not even ever been here. So a service offered is a housing service so that students can decide to either be in one of our residences, so our dorms, or they can find an apartment through our real estate agency called Casa LUISS. Мы помогаем с получением вида на жительство и с поиском, как уже было сказано, с поиском жилья. Мы знаем, что один из самых больших стрессов для иностранных студентов, особенно тех, кто никогда, может быть, не был в Италии или в Риме, это поиск жилья. Мы предоставляем несколько возможностей. У нас есть свои общежития, где вы можете жить, либо есть свое агентство, которое помогает снять квартиру. We mentioned before that our abandonment rate is at 0%, and I think that one of the main reasons is our tutoring service. So we have both university tutors that help students understand how the university works in Italy, and academic tutors, which are professor assistants that help students overcome academic problems. Я уже говорила о том, что процент студентов, которые бросают наш университет, равен нулю. Мы считаем, что во многом это связано с системой тьюторства, которая очень развита в нашем университете. У нас есть тьюторы, которые помогают сориентироваться в том, как работает система высшего образования в Италии, помогает с какими-то более бытовыми вопросами, а также есть академические тьюторы, которые помогают непосредственно в отдельных предметах, которые изучают студенты. We mentioned before being ethical, and this idea and approach applies to the whole university. So LUISS is very, very green. For instance, when you come on campus the first day, we give you, among other things like a backpack, etc., also a bottle of refillable water, so that you do not have to use plastic. You do not have, buy plastic bottles. You can just fill them up here on campus. And for the same idea, we also have cars on campus, which are electrical, and that you can rent through a car sharing system on our app. Мы говорили о том, что для нашего университета очень важен этический аспект. Этот этический подход проявляется во всем. Университет Льюис очень зеленый, очень ориентирован на защиту окружающей среды. Когда вы приезжаете на наш кампус, вам среди прочих вещей, которые вам дарят, как вновь прибывшим, там, рюкзак и так далее, вы получаете бутылку, которую вы можете использовать для воды, не покупая каждый раз пластиковые бутылки и не выбрасывая их. Кроме того, на территории нашего кампуса есть электрокары, которыми можно пользоваться, и можно арендовать электрокары через специальный каршеринг сервис. And among the other services, we offer free Italian classes for international students, although obviously the campus is 100% bilingual and they can, be totally fine just speaking English. Кроме того, мы предлагаем бесплатные курсы итальянского языка для иностранных студентов, но практически 100% наших студентов говорят также на английском, поэтому студенты иностранные могут, не знающие, не владеющие итальянским языком на высоком уровне, могут спокойно общаться на английском. Okay, here is just a few pictures of our campuses.
and our spaces. Несколько фотографий нашего кампуса, наших зданий. So about academics, we have 3 bachelor programs which are 100% in English, and they are economics and business, management and computer science, politics, philosophy and economics. Давайте поговорим немного об академических программах, которые предлагает наш университет. Мы предлагаем 3 программы бакалавриата, которые преподаются полностью на английском языке по 3 направлениям: экономика и бизнес, менеджмент и компьютерные технологии, и 3 направление – это политика, философия и экономика. Our master programs are several, and they are, again, all in English. All the programs belong to the 4 departments, so they relate to either economics, business, political science, or law. Что касается магистратуры, мы предлагаем также достаточно большой выбор магистерских программ, которые также преподаются на английском. Это программы, которые относятся к 4 нашим отделениям, департаментам, и вы можете выбрать разные направления: экономика, бизнес, политология, политические науки, либо право. All these programs give students the possibility to apply for a double degree, so that they, if selected, they can spend 1 year at LUISS and then 1 year in a partner university and earn 2 degrees at the end of the 2 years. Если вы поступаете на магистратуру, на магистерскую программу, вы имеете право получить двойной диплом. 1 год вы обучаетесь в университете LUISS в Риме, на 2-й год уезжаете в какой-то из университетов-партнеров, и по окончании магистратуры вы получаете 2 диплома. Okay. Of course, in addition to the double degrees, students have also the possibility to have more international experiences through the Erasmus program. Кроме непосредственно получения двойного диплома, всегда есть возможность поучаствовать в программе Erasmus, программе обмена студентами, и поехать поучиться на какое-то время в один из университетов по программе Erasmus, получив таким образом международный опыт. So now we're going to talk about the admission process. Несколько слов о процессе поступления. The admission process in reality for international students is quite easy because it's all done online. На самом деле процедура поступления для иностранных студентов очень проста. Все происходит онлайн. So the application form will be online starting from the first week of November. Уже, значит, в течение первой недели ноября будет доступна форма, которую нужно заполнить для подачи заявки. Students will be asked to share some personal information, upload their most recent transcripts, and if they already graduated, then also their bachelor degree, and share an email address of one of their professors that might be contacted by our admission board for a reference letter. Студентов попросят заполнить основную информацию. Нужно будет загрузить аттестат, или если у вас уже есть диплом бакалавриата, значит, копию диплома бакалавриата. Кроме того, необходимо будет указать имейл одного из преподавателей, с которым могут связаться наши представители для получения рекомендаций, отзывов. If they have any other additional certificate like IELTS or TOEFL or Italian language certificate or GMAT, SAT, GRE, etc., they can upload them, but they are not mandatory. Если у вас есть какие-то дополнительные сертификаты, IELTS, TOEFL, сертификаты о владении итальянским языком, экзамены GMAT, SAT, все это вы тоже можете загрузить на платформу, но эти документы не обязательны.
Okay, last but not least, LUISS has a bunch of scholarships for international students only. Кроме того, немаловажный момент, университет Льюис предлагает несколько стипендий только для иностранных студентов. They are merit-based, which means the students do not have to fill out another application form. They simply have to apply for the program they're interested in. Все эти стипендии основаны на ваших академических достижениях. В этом случае не нужно подавать какие-то дополнительные заявки, вы просто отправляете все необходимые документы и выбираете интересующую вас программу. Most of our scholarships are full, so they cover the tuition fee, the accommodation, and the canteen, and some others are partial and cover maybe the first installment. Большая часть наших стипендий покрывает все расходы. Это расходы на жилье, на питание и, естественно, на обучение. Некоторые стипендии покрывают расходы лишь частично. So these are my contact details. If needed, obviously, you can drop me an email or you can ask Studies and Careers, which is obviously our representative over there. На экране вы видите мой электронный адрес. Вы можете писать мне напрямую, либо через Studies and Careers, которые являются нашими официальными представителями. Thank you. If you have any questions, of course. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, задавайте. So thank you very much, Maria, for the very interesting presentation of LUISS University, one of the most prestigious in the territory of Italy and not only Europe, in the world. Olga Shestakova is looking at her possibilities of gaining an MBA master degree. Through her initial education is not connected with business or finance. Is working experience with title manager beneficial in her case? And there are any admission exams for MBA, both bachelor and master. Probably there is a little confusion with that. Yeah, so the MBA in Italy is obviously carried out at the end of your academic, let's say more traditional academic path. So you should do it only after earning some professional experience and of course having already minimum a bachelor degree. Yeah, so specifically for LUISS, the MBA program is managed by our business school. So maybe if you're interested in knowing more about it, they can ask you, Bernardo, and you can put them in contact with my colleague working at the business school. Yes, of course. Что касается программы MBA, в Италии на программу MBA можно поступать только имея уже определенный профессиональный опыт и как минимум должен быть диплом бакалавра. Конкретно в нашем университете программы MBA – это программы бизнес-школы при нашем университете, и если есть какие-то у вас более, может быть, детальные вопросы, вы можете связаться с Бернардо, и он через эту бизнес-школу свяжет вас с этой бизнес-школой. Yes, of course, добавляю, что наша команда как раз является представительством и университета LUISS, и бизнес-школы LUISS, так что можно ответить на вопросы и по программам MBA, и по бакалавриату, и по магистратуре. Елизавета Левушкина is asking if she can receive a grant for the university need-based. Yeah, so our scholarships are only merit-based, but you can also apply for a regional scholarship, which is called Lazio Disco. In that case, that is based on the income. So if you do qualify, then you can receive up to 100% tuition waiver. However, in that case, you would be required to pay the first installment, because you should be physically in Italy to finalize your application. And then if you win it, we'll give it back to you, the first installment back. Что касается стипендий, возможности получения стипендий, исходя из финансового положения,
те стипендии, которые выдает, гранты, которые выдает университет ЛЮИСС, это стипендии, которые выдаются за академические достижения. Можно претендовать на стипендии, на гранты региона Лацио. Это немножко, где находится Рим, это немножко другая как бы сфера, да, но вы можете получить стипендию от региона Лацио. В этом случае вам нужно поучаствовать там в определенных процедурах, в определенном конкурсе, придется заплатить за вот этот первый взнос, приехать в Италию, и если вы получите действительно этот грант, эта сумма, которую вы уже заплатили, будет вам возвращена. Мария, grazie mille per la presentazione. Thank you very much for the presentation. Спасибо огромное за презентацию. Вот это была Мария Петруоло из офиса университета LUISS из Рима. Мы сейчас переходим на следующую презентацию. Thank you again. Мы переходим на следующую презентацию, которая касается также Римского университета, также частного университета с государственной аккредитацией.